سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. ٹھیک. دوسرا سوال میرا یہ تھا، سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا انسان کو لگتا ہے کہ ہم نے اس کو بے مقصد ہی پیدا کیا ہے؟ تو میں تھوڑا سا جب اس آیت سے گزرا تو میں نے یہ سوال مفتی فضل حمدر صاحب سے بھی کیا تھا، آج تو وہ اس وقت موجود نہیں ہے. میں جاننا ہی چاہ رہا تھا کہ نارملی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مقصد جب الفاظ آتا ہے تو اس کے پیچھے کسی چیز کی کمی کار فرما ہوتی ہے جب یہ مقصد بنتا ہے، لیکن دوسری طرف ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں والی بھی کچھ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اس کے اوپر کیسے رسپونڈ کریں گے آپ کہ کیا؟ آیت نمبر آپ نے کون سی بتائی؟ 115. 115. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی چیز کے مقصد کے لیے کمی کا ہونا ضروری ہے؟ جی، تو یعنی اب تک کی جو میں نے آبزرویشن میں پایا ہے کہ کسی چیز کی کمی کے لیے پورا کرنے کے لیے مقصد بنایا جاتا ہے، تو مقصد کی وجہ، مقصد کے پیچھے جو کار فرما ہوتی ہے وہ وجہ کمی کہہ سکتے ہیں. جیسے میرے حساب سے ایک شخص کو نوکری کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کیونکہ اس کا مقصد ہے پیسہ کمانا تاکہ گھر میں پیسے کی کمی نہ ہو جائے، تو اس حساب سے میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں. ٹھیک ہے، مفتی صاحب اس پر کچھ کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ اصول جو انہوں نے بنایا ہے اس پر بھی بات ہو سکتی ہے کہ یہ اصول کس حد تک صحیح ہے. یہیں سے بات ہونی چاہیے. جی 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 ہاں، لیکن اگر ہم بالفرض اس کو تسلیم کر بھی لیں تو اس میں کیا خرابی ہے مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا. یعنی اللہ رب العالمین نے مقصد کے لیے پیدا کیا، انسانوں کا مقصد اس وقت مکمل ہوگا جب ہم جنت میں داخل ہوں گے، اسی لیے ہمارے لیے وحی نازل ہوئی ہے اور دین نازل ہوا ہے. یعنی سوال یہ تھا کہ میں صحیح 100% نہیں سمجھ سکا. سوال یہ تھا کہ ڈیول بھائی آپ اس آیت کو اگر آگے پڑھیں گے نا حضرت، اسی میں جواب ہے اس کا جی کہ اس کا جو مقصد ہے وہ آگے بیان کر دیا، اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ میں ہے اس کا بیان. جی ایگزیکٹلی. یعنی اگر اس سے یہ اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ وہ مقصد خدا کا ہے تو خدا کے پاس وہ چیز نہیں تھی، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے خدا نے مخلوق پیدا کی، یہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو یہ آیت کیسے محسوس ہوتا ہے؟ نہیں، یہ آیت کی غلط انڈرسٹینڈنگ ہے. اچھا، میں نے تفہیم القرآن جو مودودی صاحب کی لکھی ہوئی تھی اس کو بھی میں نے اسی چیز سے گزارا. میں نے اور بھی 2-3 تفسیر وغیرہ کو جو تفسیر سے ان کے بارے میں جب دیکھا کہ اس میں کیا مقصد کے بارے میں یا اس آیت کے بارے میں لکھا ہوا ہے پرٹیکولرلی، تو تقریباً جو اردو زبان میں بھی سمجھنے کے بعد مجھے یہی محسوس ہوا کہ یہاں پر بات انسان کے مقصد حیات کی نہیں، یہاں پر انسان کو پیدا کرنے کا جو مقصد خدا نے دیا تھا اس کے حساب سے بات ہو رہی ہے. یعنی کہ وہ مقصد خدا کا اپنا تھا جو انسان کو پیدا کیا، یعنی حیات میں لکھا ہوا. نہیں مودودی صاحب کی میں معذرت چاہتا ہوں، مودودی صاحب کی تفہیم القرآن بھی پڑھ دیتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا ان کیا لکھا ہے. اصل میں لفظ عباسہ کا لفظ استعمال کیا گیا جس کا ایک مطلب تو ہے کھیل کود کے طور پر اور دوسرا مطلب ہے کھیل کے لیے. تو ان دونوں چیزوں میں نسبت مقصد کی انسان کی طرف ہو رہی ہے، اس کی زندگی، اس کے وجود کی. پہلی صورت میں آیت کا معنی یہ ہوں گے کہ کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بطور تفریح بنا دیا ہے، تمہاری تخلیق کی کوئی غرض و غایت نہیں، محض ایک بے مقصد مخلوق بنا کر پھیلا دی گئی ہے، سمجھیں. دوسری صورت میں مطلب یہ ہوگا کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ تم بس کھیل کود اور تفریح اور ایسی لا حاصل مصروفیتوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو جن کا کبھی کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. ہر طرح کی نسبت انسان کی طرف ہو رہی ہے تفہیم القرآن میں بھی. جی 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 آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دی انہوں نے. چلیں، بہت شکریہ. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ سے ہی اس کی وضاحت ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. وہ واو میں تصدیق کرنا چاہوں گا، وہ واو ہے ہی تفسیری اور بیانی کی. بہت شکریہ. جی واو بیانیہ. جی واو بیانیہ. چلیں، بہت بہت شکریہ ڈیول صاحب. اچھا جی، اسکیپٹک ایگنوسٹک. جی جناب اسکیپٹک صاحب، میرے خیال سے وہ چلے گا. وہ شاید پرائیویٹ چیٹ میں مصروف نہ ہو. اسکیپٹک صاحب کل بھی ان کے مائک کا پرابلم بنا تھا، پھر دوبارہ آئے تھے تو ٹھیک ہوا تھا، شاید کوئی ایسا نہ چل رہا ہو ایشو پھر. تو پھر ری جوائن کروا لیں. چلیں ٹھیک ہے، پھر ری جوائن کر لیجیے گا. اچھا نیکسٹ کو حضرت اسکیپٹک ایگنوسٹک صاحب مجھے دوبارہ نظر آ رہے ہیں، ان کو لے لیں. جی جی چلیں لے لیتے ہیں. جی ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے. جی جناب. جی السلام علیکم، کیا حال چال؟ السلام. جی پہلے تو میں اعلان کر دوں، میں اعتراض کرنے آیا ہوں، میں سیکھنے نہیں آیا. یہ بسم اللہ. جی دوسری بات یہ کہ وہ کیسے کہتے ہیں، جو مفتی صاحب اور کیسر صاحب کی گفتگو چل رہی تھی اس میں مفتی صاحب کی سائڈ پہ ہوں کلیئرلی، کہ میرے خیال سے ریلیجن اور جو سائنس کی ڈومین ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے اور اس کی وجہ ٹیسٹیبلٹی ہی ہے. کیسر راجہ صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ہم نے سائنس کو لمٹ کر دیا، ہم میٹا فزکس کو ٹیسٹ نہیں کر رہے، اس میں کوئی ایسی قدغن نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی نہ روکنے کا کوئی پروسیجر ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے اس کی ٹیسٹیبلٹی. مثال کے طور پہ اگر جس طرح آپ نے وہ سر میں درد میں کی بات کی کہ میرے سر میں درد ہوا، میں نے وہ دم دیسی نے بھی اس نے کافی اچھی ایگزامپل دی. اچھا اسکیپٹک صاحب میں یہاں تھوڑا سا روکوں گا آپ کو. یہ آپ کا آبجیکشن ہے یا آپ کا کامنٹ ہے؟
इस पे कमेंट है उस मतलब सवाल नहीं में वो यानी आप तो मेरे पास ऑब्जेक्शन ले लेते हैं क्योंकि इस पर गुफ्तगू बहुत हो चुकी है, ये एक यानी थोड़ा सा लोग भी बोरियत का शिकार हो जाएंगे कि यार इसी मौजूद पर बोले जा रहे हैं। नहीं मैं बहुत मैं साइंस और मुझे लगता नहीं कि कोई इख्तिलाफ था आखिर में, नहीं है कि भाई उसका एक डोमेन है और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नहीं। वो इकट्ठे आए थे, वो चाह रहे थे कि मोमेंटम बने मगर वो बना नहीं अनफॉर्चुनेटली। अच्छा आप जो है आप हमें जानते हैं उतना तो हम भी अपने आप को नहीं जानते। बस वे लोग मैं ऐसे नहीं कहता मैं दाई हूं, ऐਵੇਂ नहीं कहता मैं जी। चले आप जो है ऑब्जेक्शन रख दें जिसका आपने अभी आकर ऐलान किया है। नहीं वो ऑब्जेक्शन था ही नहीं, मैं तो आपकी तायद करने आया था। मैं यानी अच्छा नहीं, आपने कहा कि मैं सीखने नहीं आया हूँ, एतराज करने आया हूँ। वो एतराज कैसर साहब की उस पे था। अच्छा आप अपना मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि आप अपनी राय स्केप्टिक साहब आप दीजिए, लेकिन ये टेस्टेबिलिटी वाली बात जो है ये थोड़ी कंप्लीट कीजिएगा, फिर मैं आपसे एक दो बातें मैं जानना चाहूंगा। जी जरूर, मैं वो उस पर करने लगा था कि फॉर एग्जांपल आपने वो कहा कि मेरे सर में दर्द होता है तो उसका कोई टेस्ट नहीं, इसके बिल्कुल टेस्ट हैं और इवन होते भी हैं। तो उसको प्लेसिबो इफेक्ट भी कहा जाता है। स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस, इवन फीलिंग, जब मिस्टिकल फीलिंग्स के भी अब टेस्ट आ रहे हैं कि वो कौन से हमारे हार्मोन्स नहीं, वो अपना न्यूरॉन्स वर्क पे होते हैं, किस तरह की क्या फीलिंग आती है, और इसका बाकायदा इस पे रिसर्चेस हैं। मैं भी यानी लास्ट 1 ईयर से एक्सक्लूसिवली सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट पे पढ़ रहा हूँ। इस पे अब तो शायद सैकड़ों में आ गई होंगी रिसर्चेस कि मिस्टिकल एक्सपीरियंस जो होता है उसके न्यूरल कोरिलेट्स क्या है। इस पे मैं अगर आप किताब कहेंगे मैं आपको किताब भी रिकमेंड कर देता हूँ, हाउ टू चेंज योर माइंड, माइकल पोलन, लेकिन और भी काउंटलेस हैं। अच्छा नहीं मेरा ये इशू नहीं है, शायद हमें समझाने में गलती हुई है। मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि पता नहीं चलेगा। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन ayahuasca, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट। तो मुझे तो इससे कोई इशू, मैं सिर्फ देसी न्यूज़ आपको कह रहा था कि अगर ऑब्जेक्टिवली हमने मेजर करना है कि अगर एक जगह पे उनको मैंने एग्जांपल नहीं दी, यहाँ पे चले मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर 100 लोग हैं, अगर वो किसी चीज़ के पढ़ने से उनका सर का दर्द ठीक हो जाता है, 100 में से 80 का ठीक हो जाता है, 70 का ठीक हो जाता है, और बार बार हम ये ग्रुप इकट्ठे करते रहते हैं और हमें ऐसे ही रिजल्ट्स मिलते रहते हैं, तो ये साइंटिफिकली स्पीकिंग ये क्वांटिफाइबल है कि इस चीज़ से किसी का फ़ायदा हो रहा है। एंड आई थिंक इसमें कोई ऐसी कोई नहीं, मैं इसको कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करना चाहता था इसी एग्जैक्टली बात को कि ये बिल्कुल ऐसा होता भी होगा, ऐसा होता है, ये एक्चुअली होता है कि लोग जो हैं अपनी रिलीजन से रिलेटेड चीज़ों में सुकून महसूस करते हैं। लेकिन मसला ये है कि यही चीज़ हिंदूज भी फील करते हैं। मैं यानी आप एक 15 साल के लड़का गूगल पर सर्च करेगा ना, मिरेकुलस इफेक्ट ऑफ काउ यूरिन, तो उसी पे ही आपको एक तरह लिटरेचर भाई इस पर बात हो चुकी है। एग्जैक्टली यही बात देसी नहीं, मैं वो कैसर साहब को स्केप्टिक आप कोई नया इतिहास है, आपके पास अक्सर प्रेजेंटेशन होती है, कुछ चीजें होती हैं, कोई नई चीज। मेरा असल में फोन है, मेरा वो कंप्यूटर का माइक क्योंकि उड़ जाता है तो चलिए मैं आपका वक्त बचा देता हूँ। मैं देसी न्यूज़ साहब को भी गलतफहमी हुई थी कि एक प्रिजम्पशन है ना कि मैं ये कह रहा हूँ कि हम इसे इस्लाम को ठीक साबित कर रहे हैं। एट नो स्टेज मेरा ये दावा है, मैं ये कहता हूँ, बल्कि उनको मैंने बड़ी वजाहत के साथ ये बातें उनके सामने एक्सप्लेन की थी, एंड होप कि आप भी शायद सुन रहे होंगे कि आपका जो हम ये कहते हैं कि सिर्फ मैकेनिस्टिक मेडिसिन है, सिर्फ उसी से ही फ़ायदा होता है। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ दम की एग्जांपल मेरे लिए रेलेवेंट है, बट दैट इज़ नॉट टू से कि मैं कहूँगा नहीं आपको दम से ही आपको ठीक होगा। अब मिसाल के तौर पे काला जादू, ये आई एम नॉट श्योर कि आप उस पर यकीन रखते नहीं रखते हैं। अब मैं तो काले जादू पे यकीन नहीं रखता, लेकिन अगर मुझ पे काला जादू कर दिया जाता है अगर और उसका असर हो जाता है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं तो ठीक नहीं हुआ, मैं इसको मानते नहीं था, इसने मुझ पे क्यों असर किया। वी आर नॉट सेइंग व्हाट यू बिलीव इन व्हाट यू डोंट बिलीव इन, व्हाट वी आर सेइंग इज कि देयर इज अ डिफरेंट डोमेन ऑफ हीलिंग एज वेल, जो कि स्पिरिचुअलिटी में पाई जाती है। रिलीजन तो उसके बाद की बात है कि साइंस को मटीरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं करना चाहिए। आपको मॉर्फिक रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आप फेमिलियर हैं उससे? नहीं, मैं से नहीं हूँ। आप पढ़िएगा रूपर्ट शेल्ड्राइक को, हेरिटिक कहा जाता है उनको साइंस की कम्युनिटी में। साइंटिस्ट है लेकिन साइंस ये जो मटीरियलिस्टिक साइंटिस्ट है ना, बहुत उनको बुरा कहते हैं। उनकी इस पे टेलीपैथी पे और इस तरह की जो मेटाफिजिकल अंडरस्टैंडिंग उनकी है वो बड़ी एडवांस लेवल की है, बहुत एडवांस लेवल की है। बल्कि वो कहते हैं कि प्राइवेटली बहुत से साइंसदान मुझे कहते भी हैं कि यार तुम ठीक कहते हो, हम ऑफिशियली कंफर्म नहीं कर सकते। ब्रिटिश हैं, वेरी वेरी वेल इंटेलिजेंट, बड़े वो पढ़े लिखे आदमी हैं। उनकी किताब जो है वो भी है 10 चैप्टर्स पे, बल्कि इन पे टेडएक्स ने बैन भी लगा दिया था। इनकी किताब थी साइंस सेट फ्री, अमेरिका में उसका नाम था, और यूके में उसका और नाम था। अगेन यार मैं बाकी चीजें बोलना शुरू हो गई हैं। वो नीचे कॉमेडी चलती जा रही है, वो आपकी बात नहीं भाई वैसे में ये हजरत कर रहे मैं असल में माहौल की संजीदगी को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहा था। एग्जैक्टली। अच्छा मैं ऊपर देख रहा था, मैंने देखा ही नहीं। हजरत मेरा कैमरा ऑन करवा के रहेंगे मुझे लग रहा है। जी कैसर भाई आप नीचे देख लेते, आप उंगलियां काट लेते।
जी चले, वो जिस दिन अमर भाई ने कैमरा हटाया, हम उस दिन ना लीमू हाथ में लेकर छुरी ऐसे रखी होगी, देखते हैं कि हम पे भी वो असर यूसुफ होता है या नहीं होता। खैर चलें, तो ये आप, मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप रूपर्ट शेल्ड्रेक को भी अगर आप पढ़ें तो अगेन पॉइंट इज द सेम कि सिर्फ मैकेनिस्टिक मेडिसिन इज नॉट द लिमिटेशन, वी कैन यूज साइंस टू गो बियॉन्ड, एंड आई थिंक ये साइंस का फायदा ही होगा, इसमें नुकसान एथीज्म का शायद नुकसान हो जाए जो कि सिर्फ नेचुरल प्रोसेस पे यकीन रखते हैं, लेकिन साइंस का चले मेरे ख्याल से इस टॉपिक को यहीं कर दें। ये टॉपिक जो है मेरे ख्याल से है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एकेडमिक है, तो उसके लिए थोड़ा सा संजीदा माहौल होना बहुत जरूरी है। तो अगर कुछ और कहना है स्केप्टिक साहब किसी दूसरे मौजू पर तो जरूर। यानी आप कह रहे हैं कि आमिर भाई के होते हुए संजीदा माहौल नहीं हो सकता? नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से मेरे अकेले की बात नहीं है, वाकई हजरत की बात ठीक है, मौके माहौल के मुताबिक की बात चाहिए, वो बड़ा जरूरी है। इस मौजू पर गुफ्तगू बहुत हो चुकी है मेरे ख्याल से, ओवरऑल रिपीट हो रही है। देखा जाए तो मैं आखिरी कमेंट करूंगा, वो कैसर भाई की बिल्कुल ठीक बात है कि मैकेनिस्टिक सिर्फ नहीं और उस तरफ साइंस जा रही है, लेकिन वो बहरहाल रिलीजन और साइंस फिर भी अलग करना होगा, उसमें ठीक है। ओके, क्लेयरवोयंस एक सब्जेक्ट है हजरत पूरा, कि अगर उसको ये एथियस्ट वगैरह ये एग्नोस्टिक्स हैं थोड़ा सा स्टडी करें तो इस हकीकत का इदराक हुआ। जो क्लेयरवोयंट्स हैं उसका तो बकायदा पूरा एक इल्म मौजूद है कि एनर्जी, आपके वर्ड्स के अंदर एनर्जी होती है, उसके कलर्स हैं डिफरेंट, वो जिस तरह इन्होंने एस्ट्रल वर्ल्ड की, कॉस्मिक वर्ल्ड की बात की, उसमें वेव्स किस तरीके से काम करती हैं, सिग्नल कैसे जाते हैं, वो सारी बात है मेरे ख्याल से साबित हो सकती है। खैर, We and you सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत